नमस्कार। देश दुनिया च एसटीवी प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डाबरा। दोस्तों, सत्ता में आने तो पहला आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए। वायदे पंजाब की जनता नाल, वायदे पंजाब दीयां औरतां दे नाल, वायदे पंजाब दे नौजवानों दे नाल, वायदे भविख दे, वायदे रोजगार दे ते वायदे एक स्वच्छ ते साफ राज देण दे। लेकिन ज्यों ज्यों समा बीतदा गया इन्हां वायदियां दे उत्ते मिट्टी पैंदी गई, क्योंकि जिस चीज़ की जरूरत सी आम आदमी पार्टी नूं पंजाब की सत्ता दी ओह उन्हां नूं मिल गई ते भुल गए ओह वायदे। उन्होंने नौजवानी नूं की वायदे कीते सी, की ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਐਸਡੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, वायदे तो हरेक नाल बहुत होए सी, लेकिन कंट्रैक्चुअल वर्कर्स दे नाल ते खास करके वो वर्कर जेडे के एडहॉक बेसिस ते लगे हुए सीगे, कंट्रैक्ट ते लगे हुए सीगे या ठेका मुलाजम सीगे या आउटसोर्स मुलाजम सीगे, उन्हां नाल भी बहुत सारे वायदे पंजाब सरकार ने कीते सीगे। खास करके आम आदमी पार्टी ने सत्ता विच आउण तो पहला कीते सीगे। अज स्थिति की है, क्योंकि अज गुजरात ते हिमाचल प्रदेश दे विच जिथे विधान सभा चोणां होण जा रहीआं ने उत्थे भी उन्हां वादियां नूं रिपीट किया जा रहा है। उत्थे दे नौजवानों नूं भी भरमाया जा रहा है उन्हां ही वादियां नाल जिहड़े कदी पंजाब दे नौजवानों दे नाल कीते सी, पंजाब दे उन्हां वर्कर्स दे नाल कीते सी। की वो वायदे पूरे होए? कि अज उन्हां वायदियां दा बणिया कि सचमुच कंट्रैक्चुअल ते जिहड़े आउटसोर्स मुलाजम पक्के हो गए ने या केवल सीमित ने एडवरटाइजमेंट तक। अजिहियां बहुत सारियां असीं गल्लां कीतियां अपने मेहमानां दे नाल। सब तो पहला उन्हां मेहमानां दे नाल तुहानूं मिलादा जिन्हां नूं अज असीं स्टूडियो दे विच बुलाया है। सब तो पहले मेहमान ने कपिल मैंदली जी। कपिल जी नौजवान आगू ने ते सर्कल प्रधान ने वाटर सप्लाई कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन दे, खुद आउटसोर्स मुलाजम ने, रोपड़ जिले के मुलाजमां नूं लीड करते हैं। बहुत कुछ सरकार नाल पहला भी गल्लां करते रहे ते अज सत्ता च जिहड़े आए ने लोग उन्हां नाल भी गल्लां करते हैं। की बनिया इन्हां कोलों बहुत कुछ पुछांगे। ते दूसरे मेहमान ने गुरदयाल सिंह भंगल जी, जो कि बहुत वड्डे नेता ने, कन्वीनर ने रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट पंजाब दे। बहुत वड्डा अदारा है, बहुत वड्डे फ्रंट नूं लीड करते हैं ते कई साल पंजाब राज बिजली बोर्ड च बता के उत्थों दे वर्कर्स नूं, उत्थों दे मुलाजमां नूं लीड करते हुए अज ये इन्हां सारे वर्कर्स दे निर्विरोध आगू बन चुके हैं। ते तीसरे मेहमान ने तरसेम लाल बड़वा जी, जो कि सकत्तर ने टेक्निकल सर्विस यूनियन सर्कल रोपड़ में। ये भी मुलाजम जथेबंदी दे, क्योंकि सकत्तर ने ते बहुत कुछ जिहड़ा है वो जानते हैं ते मुलाजमां दीयां समस्यावां नूं अक्सर वड्डे वड्डे आगूआं दे नाल साझा करते रहे ने ते उन्हां कोलों हल पुछदे रहे ने। अज असीं भी इन्हां कोलों हल पुछांगे। सब तो पहला तुहाडा सब दा स्वागत है स्टूडियो दे विच। मैं सब तो पहला तुहाडे कोलों ही कपिल जी पूछना चाहांगा। कपिल जी, क्योंकि समस्या कंट्रैक्ट वर्कर्स नूं है, समस्या आउटसोर्स मुलाजमां नूं है, समस्या एडहॉक मुलाजमां नूं, तो साडा अज दा ये प्रोग्राम भी इन्हां लोकां नूं लैके है। तुसीं खुद जिहड़े है वो भोगी हैगे हो, की कहना चाहोगे? की ने समस्यावां, किस तरह तुहाडे नाल वायदे होए सी? सब तो पहले मैं पूरी जानकारी तुहाडे कोल लेना चाहांगा। नमस्कार सारे दर्शकों नूं, एसडीटीवी प्राइम देख रहे सारे दर्शकों नूं सत श्री अकाल जी। डाबरा जी, पहला तो तुहानूं दसना चाहता कि मैं आप खुद एक आउटसोर्स मुलाजम है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3000-3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ 2016 ਜੀ, ਇਹ 2016 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2016 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 17-18 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਣ ਮੁੰਡਣ ਦਾ, ਪੰਜੇ ਮੁੰਡਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਐਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ IPS IAS ਜਿਹੜੀ ਲੋਬੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਥੇ, ਜਿਹੜੇ MLA ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ 92 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। 92 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 4-4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਭਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕਪਿਲ ਮਹਿੰਦਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1 to all ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪੌਪ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਡਾਬਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਅਡਾਪਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਪਿਲ ਮੈਂਦਲੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਲੀਪੌਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੇ ਨਾਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਭਾਖੜੇ ਵਰਗੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਉਹ ਲਿਆਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ 18% ਪੈਸਾ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 9% ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 16% ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16% ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 16% ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8% ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਗਾ ਕਿ 18, 16, 34 ਤੇ 8, 42% ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ
ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਹੜਪ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 42% ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 42% ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਗਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, 4 ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 1 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ 7 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 8 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8776 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8776 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8776 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਜੇ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ 6 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਹੈਗੇ 7846 ਜੀ, 102 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ 7948 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28612 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 31429 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ, GST ਦੇ ਰੂਪ ਚ 10807 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 41000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 41000 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ 2700 ਕੈਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2700 ਕੈਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਿਆਸ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ 25000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਮਸਮ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ EMPLOYEE ਉਹਨੂੰ 9000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 16000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ TSU ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। TSU ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਨ ਖੜਕਾਏ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਡਾਬਰਾ ਜੀ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 90-95 ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 18% ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਉਹ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਨਾ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚੂੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਡੱਪ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ GST ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ? 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨ। ਜੇ ਮਾਨ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਾਣੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। मैं हिंदी से गल शुरू कर लग्या है उन्होंने लोगों तक पुछदी करने वास्ते जी जी मैं सारे हिमाचल और गुजरात के निवासियों को जो आउटसोर्स वहां पे या किसी भी तरह के कच्चे मुलाजिम है वहां पे, उन सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो पंजाब में पंजाब के सीएम भगवंत मान जी और यहाँ के केजरीवाल जी पार्टी सुप्रीम है जो वो बता रहे हैं कि आउटसोर्स मुलाजिम हमने पंजाब में रेगुलर कर दिया, हम अब यूपी में इसमें सॉरी गुजरात में और हिमाचल में भी ऐसा ही करेंगे। तो आकर एक बार पंजाब में जरूर देखना जो हमारी हालात बना रखी है। 7-7 8-8 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 25 हजार रुपए देते हैं हम किसी मुलाजिम को, वो आगे 8 हजार रुपए देता है ठेकेदार उनको। तो ऐसा ही आज भी हो रहा है यहाँ पे। हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन देखकर जैसे पंजाब के पहले यहाँ पे वादा किया था वही वादा फिर एक बार दोबारा किया जा रहा है। इसके लिए हमें सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा। गुजरात के जो हमारे कच्चे मुलाजिम है वहां के और हिमाचल के उन सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम एकता उसारें। इन सरकारों से, चाहे वो मोदी है केंद्र में, चाहे भगवंत मान जी है, चाहे ममता बनर्जी जी है, चाहे अखिलेश यादव जी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, किसी भी एनी वन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इस लोकतंत्री प्रक्रिया में जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये मुलाजिमों के लिए सभी एक तरह ही है। तो आइए हम संघर्ष लेके इन सरकारों के खिलाफ इनको मजबूर करें कि निजीकरण जो कर रहे हैं उनको उसको रद्द करें और डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम है उन सभी मुलाजिमों को अब सरकार के अधीन लाकर रेगुलर करें। भगवंत मान जी केवल होर्डिंग लगा के ते होर्डिंग के उत्ते लिख के असी एने मुलाजम पक्के कर दिते, असी एने मुलाजमां नूं नौकरी दे दित्ती, इन्हां झूठे दावियां दे नाल कुछ नहीं होना। करोड़ों रुपए एडवरटाइजमेंट ते खर्च करके कुछ नहीं होना तो प्रैक्टिकल करके है। अज पंजाब की नौजवानी भटक रही है क्योंकि तुसीं वायदे ही बहुत कर दिते, एने वायदे कर दिते कि तुसीं जिहड़े कहंदे सी बिना सिक्योरिटी तो पंजाब दे विच घुमांगे, सानू सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। अज सब तो वध सिक्योरिटी लैके तुसीं इसे लिए घूम रहे हो क्योंकि तुसीं वायदे एने कीते सी, वायदे पूरे नहीं, तो हुण तुहानूं खतरा पै गया कि किते पंजाबी सानू ना घेर के खड़े हो जाण। तुसीं अज मीडिया तो भज रहे हो, अपने चहेतियां नूं केवल ते केवल बाइट्स या इंटरव्यूज दे रहे हो। इस तरह भज के कुछ नहीं होना। पंजाब की नौजवानी जाग चुकी है ते जदों पंजाब का नौजवान जाग के एकजुट हो गया तो जिस तरह साडे माहिर गुरदयाल सिंह जी ने कहा है या तरसेम जी ने कहा है, फिर वो दिन दूर नहीं जदों वड्डियां वड्डियां सरकारां नूं झुक के मनना पेगा तो इन्हां नौजवानों नूं कीते वायदे मुताबिक तुहानूं रोजगार देना ही पेगा। अज भी ये रोजगार दे इंतजार दे विच खड़े ने, नहीं तो ये लोग तो यही कहेंगे कि वायदे होर इरादे हो। अपना इरादा एक रखो, जो कहा है उसनूं करके दिखाओ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਜੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮੈਂਦਲੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਵਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।